स्कूल आस काले हम जो पढ़ी थिले अधा रखी थिले से विषय ना कोन सुखिया पत्र कथा से विषय आज हमें स्टार्ट करबा जो छाड़ थिले आगे पढ़बा आगे सुखिला पत्र ना पांचटी कहला को की फूल पत्र गोलाप पत्र हां खजूरी पत्र कदली पत्र वेरी गुड से सुखिला पत्र विषय आज हमें पढ़िबा ताने गुरु पाखरे शिष्य दुई जना कोन शिक्षा समापन सरीगला शिक्षा सरीगला ते दुई जन गुरु डकई छथि देखिबा कोन होछि तने गुरुकुल रे शिक्षा लाभ करुवा बेले दुई जन शिष्य जनकर नाम शिशिर और अन्य जनकर नाम तुषार तने ते दुई जन नाम कोन थिला शिशिर और तुषार यथा समय रे समानकर गुरुकुल शिक्षा शेष होला पाठ पढ़ा शेष हेगला तने गृह को प्रत्यावर्तन करिबा पूर्वरु शिशिर और तुषार गुरु को साक्षात कले तने दुई जन शिष्य तने गुरु को पाखु जाई देखा करिछथि गुरु को प्रत्यावर्तन करिबा पूर्वरु शिशिर और तुषार गुरु को साक्षात कले गुरु दक्षिणा देबा पाई निज निजर अभिलाष जणाइले शिष्य दुनकर निष्ठारे गुरु अत्यंत संतुष्ट थिले निजे तांकर प्रकृत ज्ञान से अर्जन करी सारिले निजे गुरु को कहचती आमे कोन करिबु गुरु दक्षिणा देबा पाई पूरा कोन पूरा आमे गुरु दक्षिणा देबा पाई निश्चित करिछु बुझि पाइला से दी जण गुरु को साक्षात कले सेमानक पाखरु कोनोसी दक्षिणा ग्रहण करिबा पाई गुरु अनिच्छा प्रकाश कले कले से ताका आग्रह देखि गुरु दक्षिणा देबा पाई ताका आग्रह देखि से दुई जण शिष्य करा गुरु निजे अनिच्छा प्रकाश कले माने निजरे आग्रह से गुरु जानि साइले इतिका प्रकृत ज्ञान शिखि छंती मु आपण तम दुई जण पाखरु गुरु दक्षिणा हेबी नाही मना करी छंती तने एथिरे शिष्य दुनकर मन बुझिला नाही तने सेमानकर प्रकृतरे मन बुझिला नाही गुरु दक्षिणा न देई गुरुकुलरु विद्या नेबा किपरि तने समस्त पई सबले समस्त नियम समान जे गुरुकुल रे आश्रम रे शिक्षा अध्ययन करती सेमाने पढ़ा सरिला परे गुरु शिक्षा दान करिसला परे तांकर शेष होई साला परे से दक्षिणा देई जानती से दक्षिणा देता परे गुरु मना करछथि दी जन मन बुझिला नाही तने गुरुकुल रे गुरु दक्षिणा न देई आमे जीवा केमिति तेनु किछि हेला दक्षिणा ग्रहण करबा पई समानकर गुरु को अनुरोध कले गुरु दुहिक कथा को गुरु एडाई पारिले नाही किछि समय चिंता करी कहिले ठीक अछि तुमे दुहे जति मते दक्षिणा देबा निमंते एते आग्रही तने गुरु ले तुमे दी जण जदि एते आग्रही मते दक्षिणा देबा पई तेबे केतोटी सुखिला पत्र दक्षिणा स्वरूपे आनी मते दियो तने गुरु कहिले जदि तुमे दुई जण करे एते आग्रह दक्षिणा देबा पई ताने मते किछि सुखिला पत्र आनी दक्षिणा रूपे ग्रहण दियो किंतु मने रख एमिति पत्र आनिबो जहा कि अन्य काहारा दरकार रे आसुनथिबो तने एमिति पत्र आनिबो गुरु कहिले सुखिला पत्र आनिबो जहा सुखिला पत्र जोठु आनिबो
ପତ୍ର ଉଠିବ ସେ କାହାରି ଦରକାର ହଉ ନଥିବ। ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବେ ପିଲା? 2 ଜଣ ଭାବିଲେ ଦେଖିଲେ କ'ଣ ହେଉଛି। ଗୁରୁଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଏକଥା ଶୁଣି ତୁଷାର ଓ ଶିଶିର ବିସ୍ମିତ ହେଲେ, ମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ପଡ଼ିଲେ। କ'ଣ ଏଭଳି ଗୋଟେ ପତ୍ର, ଗୋଟେ ସାମାନ୍ୟ ଶୁଖିଲା ପତ୍ର ଯୋଉଠୁ ପାଇଲେ ସେଇଠି ଆଣିକି ଗୁରୁଙ୍କୁ ଦେଇ ହବ? ଶୁଣେ କିଛି ନ ମାଗି କ'ଣ ସାମାନ୍ୟ ଶୁଖିଲା ପତ୍ର ମାଗିଲେ, ନୁହଁ କି? ସାମାନ୍ୟ ଶୁଖିଲା ପତ୍ର ମାଗିଲେ। ସେ ଭାବିଲେ ଗୁରୁ ଟଙ୍କା ସୁନା ଓ ମାଣିକ, ସାମାନ୍ୟ ଶୁଖିଲା ପତ୍ର କ'ଣ ମାଗିଲେ? ଟଙ୍କା ପଇସା ସୁନା ରୂପା ନ ମାଗି ପତ୍ର କେତୋଟି ଦକ୍ଷିଣା ଭାବରେ ମାଗିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ହୋଇପାରେ? ବୁଝିପାରିଲ? ଯେ ସୁନା ରୂପା ସେ 2 ଜଣ କହୁଛନ୍ତି, ମନେ ମନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଗୁରୁ ଆମକୁ ସୁନା ରୂପା ମାଣିକ ନ ମାଗି କ'ଣ ଗୋଟେ ସାମାନ୍ୟ ଶୁଖିଲା ପତ୍ର ମାଗିଲେ, ଏହାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟଟା କ'ଣ? ଗୁରୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରିବା ତାଙ୍କର ପରମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ନୁହଁ କି? ତେଣୁ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ଦୁହେଁ ଅଦରକାରୀ ଶୁଖିଲା ପତ୍ର ସନ୍ଧାନରେ ବାହାରିଲେ। ଅଦରକାରୀ ପତ୍ର ମାନେ କାହାରି ଦରକାର ଲାଗୁ ନଥିବ ପତ୍ର। କି ପତ୍ର? ଶୁଖିଲା ପତ୍ର ସନ୍ଧାନ ପାଇଁ ବାହାରିଗଲେ। କିଛି ବାଟ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ପରେ ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ବିରାଟ ଆମ୍ବ ତୋଟାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ମାନେ ଆମ୍ବ ଗଛ ସବୁ ତୋଟା, ବହୁତ ଆମ୍ବ ଗଛ ଅଛି, ସେଠି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି 2 ଜଣ ଶିଷ୍ୟ। ଦେଖିଲେ ଶୁଖିଲା ପତ୍ର ସବୁ ଗଦା ଗଦା ହୋଇ ରଖାଯାଇଛି। ଶୁଖିଲା ପତ୍ର ଧରି ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଖଳିକି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଗା ସବୁ ଗଦା ଗଦା ହେଇକି ରଖାହେଇଛି। ତୁଷାର ଓ ଶିଶିର ସେହି ପତ୍ର ଗଦାରୁ କିଛି ଆଣିବାକୁ ଯିବାରୁ ଅଳ୍ପ ଦୂରରେ ଥିବା ବୁଢ଼ୀଟିଏ ଧଇଁସାଇଁ ହୋଇ ଆସି ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ବା ପହଞ୍ଚି ଗଲା। ମାନେ ସେ 2 ଜଣ ସେ ଶୁଖିଲା ପତ୍ର ଆଣିବା ପାଇଁ ଗଲାବେଳକୁ ସେ 2 ଜଣ ବୁଢ଼ୀ ଲୋକଟି ଧଇଁସାଇଁ ହୋଇ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଗଲେ। କହିଲା, ପୁଅ, ମୁଁ ଏ ବହୁ କଷ୍ଟରେ ଖରକଇକି କରି ଏହି ପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଠୁଳ କରିଛି। ବୁଝିପାରିଲା? ତାହେଲେ ବୁଢ଼ୀ ଲୋକଟି କହିଲା, ମୁଁ ଏ ପତ୍ରଟି ଖରିକି ଠୁଳ କରିଛି କଷ୍ଟରେ, ବହୁ କଷ୍ଟରେ। ଏଗୁଡ଼ିକ ନେଇ ଜାଳି କରିବି, ଜାଳ କରିବି। ଏଗୁଡ଼ିକ ପତ୍ରକୁ ନେଇ କ'ଣ କରିବେ? ଶୁଖିଲା ପତ୍ର ଜାଳ ରୂପେ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଲାଗେ। ମାନେ ଖୁଦ ମୁଠେ ଜାଳୁ କରି ଖାଇବି। ମାନେ ସେ କ'ଣ ଖାଲି ପତ୍ରଟାକୁ ଜାଳିଦେବ କି? ଗୋଟେ ବସେଇବ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ପାଇଁ, ଗୋଟେ ଖାଦ୍ୟ ତିଆରି କରିବ ନା। ଚୁଲାରେ ସେ ଜାଳିଲେ ଖାଦ୍ୟଟା ତିଆରି କରିବ ବୋଲି ସେ ବସେଇବ। ତାହେଲେ ସେ କ'ଣ ତିଆରି କରିବ? ଖୁଦ ମୁଠାଏ ଜାଳ କରି ଖାଇବ। ତାହେଲେ ପିଲା 2 ଜଣ ବି ଆଉ ଆଣିବେ କି ନ ଆଣିବେ ଦେଖିବା। ତୁମେ ଏ ଗଦାରୁ ପତ୍ର ନିଅ ନା। ସେ ବି ବୁଢ଼ୀ ଲୋକଟି ମନା କଲେ, ତୁମେ ଏ ଗଦାରୁ ପତ୍ର ନିଅ ନା। ବୁଢ଼ୀ ମଣିଷଟି ମୁଁ ଆଉ ଦୂରକୁ ଯାଇ ପତ୍ର ସାଉଁଟି ଠୁଳ କରିପାରିବି ନାହିଁ। ବୁଢ଼ୀ ଲୋକଟି ମୁଁ ଏ ପତ୍ର ଆଉ ଦୂରକୁ ଯାଇ ମୁଁ ସାଉଁଟି କରିପାରିବି ନାହିଁ। ବୁଝିପାରିଲା? ତାହେଲେ ଏ ପତ୍ର ସେ 2 ଜଣଙ୍କୁ କହୁଛି ସେ ବୁଢ଼ୀ ଲୋକଟି। କାହାକୁ କହୁଛି? 2 ଜଣ ଶିଷ୍ୟକୁ କହୁଛି। ସେ 2 ଜଣ ଶିଷ୍ୟଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ? ଶିଶିର ଓ ତୁଷାର। ତାହେଲେ ସେ 2 ଜଣଙ୍କୁ ବୁଢ଼ୀ ଲୋକକୁ ଭେଟିଛନ୍ତି। ସେ ବୁଢ଼ୀ ଲୋକ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି? ଯେ ଆରେ ପୁଅ, ମୁଁ ବୁଢ଼ୀ ମଣିଷଟି, ଏ ପତ୍ର ଦୂର ଜାଗାକୁ ଯାଇ ମୁଁ ତୋଳି ଆଣିପାରିବି ନାହିଁ। କି ବୁଢ଼ୀ ଠାରୁ ଏକଥା ଶୁଣି 2 ଶିଷ୍ୟ ସେଠାରୁ ବାହାରି ଅନ୍ୟତ୍ର ଚାଲିଲେ। କିଛି ଦୂର ଯାଇ ଦେଖିଲେ ଜଣେ ଲୋକ ଶୁଖିଲା ପତ୍ର ଏକାଠି କରିଛି। ଜଣେ ଲୋକ କିଛି ଦୂର ବୁଢ଼ୀ ମନା କରିଥିଲେ, ସେ ବି ପତ୍ର ଆଉ ନେଲେନି, ପଳେଇଗଲେ ଆଗକୁ। ସେ କାହାରି କାମ ନ ଲାଗୁଥିବା ପତ୍ରଟି ଆଣିବେ ଆଗକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗଲେ। କୋଉଠିକି? ଦୂର ଯାଉ ଯାଉ ଦୂରରେ ଦେଖିଲେ ଜଣେ ଲୋକ ଶୁଖିଲା ପତ୍ର ଏକାଠି କରୁଛି। ହେଲା। ଶିଷ୍ୟ ଦୁହେଁ ତାକୁ ପଚାରିଲେ, ଭାଇ, ଏ ପତ୍ର ତୁମର କି ଦରକାରରେ ଆସିବ? ଶିଷ୍ୟ ଦୁହେଁ ପଚାରିଲେ, ଭାଇ, ତୁମର ଏ ପତ୍ର କି ଦରକାରରେ ଆସିବ? ନ ଆସିଲେ ସେ ନେଇକି ଆସିବେ। ଗୁରୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସାମାନ୍ୟ ଶୁଖିଲା ପତ୍ର ଆଣିବ,
କାହାରି ଦରକାରରେ ଆସୁନଥିବ ସେ ପତ୍ରଟି ଆଣିଲେ ପୁଣି ପଚାରିବେ ନା ନାହିଁ? ହଁ। ତାହେଲେ ଲୋକଟି କହିଲା ଏ ପତ୍ରକୁ ଜାଳି ପାଉଁଶ କରିଦେଲେ ଏହା ଭଲ ସାରରେ ପରିଣତ ହେବ। ତାହେଲେ ପତ୍ରଟିକି କ'ଣ ଜାଳିଦେଲେ ସେ ଯେଉଁ ପାଉଁଶଟା ତିଆରି ହୁଏ ସେ ପାଉଁଶଟା କ୍ଷେତରେ ପକେଇଲେ ସାର କ'ଣ ଭଲ ସାରରେ ପରିଣତ ହେବ। ତାପରେ ଚାଷ ଜମିରେ ଚାଷ କଲେ ସେଠୁ କ'ଣ ହୁଏ? ଚାଷଟା ଭଲ ହୁଏ, ଧାନ ପ୍ରଚୁର ହୁଏ। ଯେକୌଣସି ଫଳ ପନିପରିବା ଗଛ ମୂଳେ ଦେଲେ ବି ସେ ଫଳଟି ହୁଏ। ତାହେଲେ ଆଜି ପାଇଁ ଆମେ ଏଇଠି ପଢ଼ା ଶେଷ କରୁଛୁ। ନେକ୍ସଟ ପିରିୟଡ଼ରେ ପଢ଼ିବା।